آپ کا سوال ہے کہ قرآن کو کیسے مانوں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ صحیح گرنتھ ہے خدا کی طرف سے، ایشور کی طرف سے؟ یہ آپ کا سوال ہے بھائی صاحب کا بہت اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے کہ میں کیسے مانوں کہ خدا، کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، صحیح گرنتھ ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہیں۔ میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اور یہ تقریر تقریباً 2 گھنٹے کی ہے، وقت نے کہ 2 گھنٹے میں لوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ اکثر لوگ جب پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں کہ قرآن خدا کا کلام ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کلام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے، ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ کتاب ہر دور میں اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہزاروں سال پہلے دور تھا معجزہ کا، اور الحمدللہ قرآن معجزہ کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد جب قرآن نازل ہوئی وہ دور تھا لٹریچر اور پوئٹری کا، لٹریچر اور پوئٹری کا دور تھا۔ الحمدللہ آپ کوئی بھی عربی ماہر سے پوچھو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کہ آج وہ تسلیم کرتا ہے کہ سب سے بہترین عربی زبان میں کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید۔ لیکن آج اگر کوئی مذہبی کتاب یہ کہتا ہے کہ دنیا چپٹی ہے، بہت اچھے انداز میں دنیا چپٹی ہے، کیا آپ مانیں گے؟ آپ مانیں گے بھائی صاحب؟ نہیں مانیں، کیونکہ آج لٹریچر اور پوئٹری کا دور نہیں ہے، آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا۔ تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھنا پڑے گا کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ اس کے ذریعے جو لوگ نہیں مانتے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے ہماری کائنات وجود میں کیسے آئی۔ کچھ 40 یا 50 سال پہلے کچھ سائنسدان کو نوبل پرائز ملا تھا یہ ڈسکور کرنے کے لیے کہ ہماری کائنات وجود میں کیسے آئے، اور اسے کہتے تھے بگ بینگ، ایک بڑا دھماکہ۔ اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ہماری کائنات ایک پرائمری نیبولا تھی، اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا، سیکنڈری سیپریشن، اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسی، ستارے، سورج، چاند، اور یہ دھرتی جس پہ ہم رہ رہے ہیں۔ تو میں پوچھوں گا یہ کب آپ کو پتا چلا؟ تو وہ کہیں گے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے۔ یہ چیز جو آپ کو 40 سال 50 سال پہلے پتا لگی، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے 1400 سال پہلے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں، جہاں لکھا ہے، کیا لکھا؟ اولم یر الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں جانتے، ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما، کہ ہماری کائنات ایک تھی اور اللہ نے اسے جدا کیا، ففتقناہما۔ تو یہ جو بگ بینگ آج کے سائنسدان کو پتا لگی 40-50 سال پہلے، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ اسے کون لکھ سکتا ہے؟ اور عام طور پہ جب میں سوال پوچھتا ہوں غیر مسلمانوں کو یا وہ انسان کو جو ایشور میں نہیں مانتا ہے، کہ اگر میں ایک ایسی چیز، ایکوپمنٹ آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جسے کسی نے نہیں دیکھا، دنیا میں کوئی انسان نے نہیں دیکھا، آپ کے سامنے اگر لے آ جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کے میکینزم کے بارے میں، اس کے بارے میں سب سے پہلا شخص کون کہہ سکتا ہے؟ اگر ایک ایکوپمنٹ ہے، ایک نیا ایکوپمنٹ ہے، ایک کمپیوٹر ہے جسے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، کوئی بھی انسان نے نہیں دیکھا، اسے سب سے پہلا کون سا شخص ہے جو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟
خدا. ٹھیک ہے آپ خدا میں مانتے ہیں. جو خدا میں نہیں مانتا ہے وہ کہیں گا بنانے والا, میکر, مینوفیکچرر, کریٹر, خالق. آپ خدا میں مانتے بالکل صحیح. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو انسانوں نے 50 سال پہلے جانا, اس قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے, اسے کون لکھا؟ خدا نے لکھا. خدا نے لکھا. آپ تو ماشاءاللہ پہلے نشانی میں مان گئے. قرآن میں ذکر آتا ہے کچھ لوگ ایک نشانی سے مانتے ہیں, کوئی 10 نشانی سے مانتا ہے, 10 آیتیں سے مانتا ہے, کوئی ہزاروں آیتوں کے بعد نہیں مانتا. اگر کوئی نہیں مانے گا تو میں کہوں گا ٹھیک ہے. آپ کہیں, کوئی کہیں گا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ تھے, انہوں نے لکھائے گا. میں بحث نہیں کہوں گا. میں پوچھوں گا کہ یہ چاند کی روشنی جو ہے وہ اپنی ہے, خود کی روشنی ہے, کیا لی گئی روشنی ہے؟ لی گئی. کس سے لی گئی ہے؟ سورج. ماشاءاللہ آپ تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے ماشاءاللہ. سورج سے لی گئی. یہ کبھی پتا چلا؟ 200 سال پہلے, 300 سال پہلے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی روشنی ہے. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے, چاند کی روشنی لی گئی ہے. یہ 1400 سال پہلے کون لکھ سکتا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے, لی گئی ہے؟ کون لکھ سکتا ہے؟ خدا. آپ مان گے ماشاءاللہ. کوئی جو ناستک ہے شاید نہیں مانا, پھر بھی کہیں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت انٹیلیجنٹ انسان ہیں. میں آرگو نہیں کہوں گا. جب میں اسکول میں تھا میں نے پڑھا تھا کہ چاند ریوالو کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, ریوالو کر رہا ہے, روٹیٹ کر رہا ہے, لیکن سورج ریوالو کر رہا ہے لیکن روٹیٹ نہیں کر رہا, اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں هو الذی خلق اللیل والنہار, کہ اس نے بنایا ہے رات اور دن, والشمس والقمر, سورج اور چاند, کل فی فلک یسبحون, دونوں اپنے وہ گھوم رہے ہیں, گردش کر رہے اور اپنے محور پہ گھوم رہے ہیں, ریوالو کر رہے, روٹیٹ کر رہے. میں نے اسکول جب سن 1982 میں پاس کیا تھا, تقریباً 30 سال پہلے, وہاں میں پڑھا تھا کہ سورج اپنے محور پہ نہیں گھوم رہا ہے, لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے. تو میں چونک گیا. پھر پتا لگا 20 سال 25 سال پہلے کہ چاند کے علاوہ سورج بھی اپنے محور پہ گھوم رہا ہے, اور سورج ایک بار روٹیٹ کرنے کے لیے 25 دن لیتا ہے. تو کون یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھ سکتا ہے کہ سورج بھی گھوم رہا ہے؟ خدا ہے. دوسرا آپ 3 بات میں مان لی. اس طریقے سے قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں, اور تقریباً 1000 سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں کہتے ہیں. اس میں لکھا ہے کس طریقے سے کائنات بنی, کس طریقے سے کائنات پھیل رہا ہے. ایسٹرونومی لکھا ہے, ایسٹرونومی کی وجہ واٹر سائیکل لے گئے, کس طریقے سے پانی سمندر سے ایویپریٹ ہوتا ہے, کلاؤڈ بادل بنتا ہے, بادل اندر جاتا ہے, بارش ہوتی ہے, پھر سے واٹر سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے. لکھا ہے کس طریقے سے 2 قسم کے پانی ہیں, میٹھا پانی اور کھارا پانی, یہ دونوں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے. لکھا ہے جیولوجی کے بارے میں کس طریقے سے ماؤنٹین اوتاد ہے, کس طریقے سے اس کا جڑ ہے, اور جتنا ماؤنٹین اوپر ہے, پہاڑ اوپر ہے, اتنی زیادہ نیچے ہے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے, جسے ہمیں آج معلوم پڑا, کل معلوم پڑا سائنس میں. کل مطلب 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 400 سال پہلے. یہ کون لکھ سکتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے بایولوجی میں کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنی گئی ہے. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, جسے آج ہمیں پتا چلا. قرآن میں لکھا ہے کہ نہ ہی انسان لیکن پیڑ پودوں کے اندر بھی جنس ہے, مرد اور عورت, جو ہمیں آج پتا چلا, جو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. باٹنی, زیولوجی, ایمبریولوجی, 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ہر سائنس کے بارے میں جو ہمیں آج معلوم پڑا
जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है, कल मालूम पड़ा तो 1400, उसके बाद में पूछूंगा कौन लिख सकता है, और जवाब है खुदा। माशाअल्लाह। तो साइंस के जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि खुदा, ये कुरान खुदा की किताब है। अगर ये साइंस आप दूसरी मजहबी किताबों के जरिए परखेंगे, इसको बाइबल के जरिए परखेंगे, तो सैकड़ों आयतें बाइबल में जो साइंस के खिलाफ है। आप इसको हिंदू मजहबी किताबों के जरिए मुताला करेंगे तो सैकड़ों आयतें वेदा में और हिंदू मजहबी किताबों में जो साइंस के मुताबिक से सही नहीं है। बुद्ध मजहब की किताब लेंगे तो गलतियां पाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि साइंस के जरिए मैं कुरान को साबित कर रहा हूं। हम मुसलमानों के लिए कुरान और ऊंचा है, लेकिन गैर मुसलमानों के लिए, नास्तिक के लिए साइंस नंबर 1 है। तो मैं आपके नंबर 1 को लेता हूं, मेरे नंबर 1 को लेता हूं और साबित करता हूं कि कुरान इससे कई दर्जे ऊंचा है। तो इसके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि कुरान माशाअल्लाह खुदा की किताब है, ईश्वर की किताब है, अल्लाह की किताब है। और आज की तहकीक कहती है कि जितने भी आयतें हैं, एक भी आयत एस्टैब्लिश साइंस के खिलाफ नहीं है। तो इसके जरिए आप साबित कर सकते हैं कि कुरान खुदा का किताब है और सही किताब है और इसमें कोई गलतियां नहीं। जितने बाकी मजहबी किताब जो खुदा की तरफ से आए उनमें तब्दीली हो चुकी है। ये मैं नहीं कहता हूं, मजहब के ठेकेदार कहते हैं, पंडित कहते हैं, प्रीस्ट कहते हैं कि जितनी बाकी मजहबी किताब है, चाहे ईसाई मजहब की हो, हिंदू मजहब की हो, इसमें तब्दीली हो चुकी है। आप जानते हैं महाभारत पहले जब जिक्र महाभारत को कहा गया था, अर्जुन के पोते ने कहा, उसमें 8000 श्लोका थे। कितने? 8000 श्लोका। फिर जब से एक जन ने सुना, दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, सदियों बाद आने लगे, फिर महाभारत हो गया 24,000 श्लोका। आज है 1,00,000 श्लोका। अब टीवी पे देखेंगे रामानंद सागर का महाभारत, उसमें देखते मारुति भी पीछे जाती है। वो लेटेस्ट तब्दीली है। तो मजहबी किताबों में इंसान तब्दीली कर रहे हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया और इसकी हिफाजत करेंगे। जितने भी मजहबी किताब नाजिल हुई कुरान के पहले, वो सिर्फ महदूद थे एक वक्त के लिए, एक ग्रोह के लिए, सारे इंसानों के लिए नहीं थी। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी अल्लाह का कलाम है, आखिरी पैगाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। और सारी सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते, चाहे यूएसए में, चाहे यूके में। और सिर्फ इस्लाम ही इंसानियत का हल है। इसीलिए क्योंकि ये आखिरी किताब है, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने इसे महफूज रखने का वादा किया है। कितनी भी कोशिश करो, आप कुरान में बदली ला ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह इसकी हिफाजत कर रहा है। जितने पहले मजहबी किताब आए, वक्त के दौरान, साल गुजरते हुए उनमें तब्दीली आए, उसमें मिलावट आई, और क्योंकि वो महदूद था एक वक्त के लिए, खुदा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे महफूज रखना को सही नहीं समझा। लेकिन क्योंकि कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है, आखिरी कलाम है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता है। अल्लाह इसकी खुद हिफाजत करेंगे और हर वक्त, हर दौर में ये कलाम अपने आप को साबित करेगा क्या ये खुदा का कलाम है। भाई साहब, आपको अभी यकीन है? भाई साहब, यकीन है। आपको यकीन है कि कुरान खुदा का कलाम है? 100%। आप एक खुदा में मानते? कोई आप मानते कि एक खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? खाली एक को ही मान दो। मैं आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? गलत। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? ना, इसको तो मालूम नहीं था मेरे को। नहीं मानते? पहली बार आया हूँ प्रोग्राम में आज। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका बैकग्राउंड हिंदू मजहब है? ठीक है, आप जब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब का मुताला करेंगे, तो उसमें लिखा है भविष्य पुराना में,
पर्व 3, खंड 3, अद्वैत 3, पर्व 3, खंड 3, अद्वैत 3, श्लोका 10 से लेकर 27 में, उसमें लिखा है कि एक मलेशिया आएगा, मलेशिया मतलब फॉरेनर, वो आएगा, उसका नाम रहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सच्चे दीन का प्रचार करेगा। इसका जिक्र है, ये चीज आगे भी लिखा है, भविष्य पुराना, पर्व 3, खंड 3, अद्वैत 3, श्लोका 10 से लेकर 27, पहला 3 से लेकर 8 है, अभी 10 से लेकर 27, इसमें लिखा है कि ये जो आएगा, ये जो पैगंबर आएगा और अपना दीन फैलाएगा, उसके मानने वाले उनकी खतना की जाएंगी, वो दाढ़ी रखेंगे और वो सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, वो अपने और वो सही दीन का प्रचार करेंगे, वो लोगों को नमाज के लिए बुलाने के लिए आजान देंगे, वो अमन फैलाएंगे और भाजी पाला खाने से नहीं पाक होंगे, लेकिन गोश्त खाने से। इसी तरीके से भविष्य पुराना के अलावा आप देखें कुंटप सुक्ता, अथर्वा वेद, किताब नंबर 20, अध्याय नंबर 124, मंत्रा नंबर 1 से लेके 14 में कुंटप सुक्ता में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। लिखा है ऋग्वेद में वॉल्यूम नंबर 1, अध्याय नंबर 59, वर्ष अध्याय नंबर 53, वर्ष नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कई जगह है, मैं हवाले दे सकता हूं सैकड़ों, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 13, वर्स नंबर 3, ऋग्वेद वॉल्यूम नंबर 1, चैप्टर नंबर 8, वर्स नंबर 2, कई हवाले। और एक साफ तौर पे जो लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो है कल्कि अवतार में, कल्कि पुराना में अध्याय नंबर 2, श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11 और 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएगा जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब ईश्वर भगवान, यास मतलब उसका बंदा, ईश्वर का बंदा, अरबी में कहेंगे अब्दुल्लाह। उसके माँ का नाम है सुमति, सुमति मानी अमन, अरबी में होता है आमिना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम था अब्दुल्ला, संस्कृत में बोलेंगे विष्णु यास, वालिद का नाम था विष्णु यास, अरबी में होता अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना, संस्कृत में कहते सुमति। इसमें लिखा है कि वो सारी दुनिया में अमन फैलाएंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, लिखा है कि वो अमन के शहर में पैदा होंगे जो मक्का है, उस शहर के लीडर के घर में पैदा होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के खानदान में पैदा हुए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे, वो है 4 खुलफा राशिदीन। उसमें लिखा है कि सबसे पहला पैगाम उसे एक गार में मिलेगा, एक केव में मिलेगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पैगाम मिला गारे हिरा में। उसको सबसे पैगाम मिलेगा रात के दौर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहला पैगाम इकरा रात में मिला। उसके बाद वो कल की अवतार हिजरत करेगा नॉर्थ के तरफ, फिर वापस आ जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मदीना पे, फिर से वापस आए। ये सारी पेशन गोई सिर्फ एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई ना ही वेद में, ना ही हिंदू मजहबी किताब में है, बाइबल में भी है, बुद्ध मजहब की किताब में भी है। तो आपके मजहबी किताब में जब लिखा है पेशन गोई है कि आपको कल के अवतार में मानना चाहिए, तो अब आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में? हाँ, मानता हूँ। अब मानते? बिल्कुल सही, आपको कोई शक नहीं? कोई शक नहीं। आप मानते खुदाई के? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? हाँ। तो उसका मतलब जो इस्लाम की अहम शर्त आप उसको मानते? हाँ। तो आप चाहते इस्लाम कबूल करे? वो तो बाद में सोचेंगे, अभी ठीक है, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप सोचिए, अगर कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बिना झिझक। ईमेल islam@irf.net। कोई भी शक है मुतमईन हो जाइए, आप सिर्फ मुझे मत मानिए, जाके तहकीक करो। जाकिर जो कह रहा है खुदा के बारे में सही है, जाकिर जो ईश्वर के बारे में कह रहा है सही है,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहा है, ऐसे ये हवाला लेके, ऐसा नहीं कि इधर लिखेला उधर लिखेला, हवाले के साथ जब आपको मुतमईन हो जाएगा तो देर मत कीजिए, मुझे मत मिलिए, आप कहो कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, इंशाअल्लाह आपको सफलता मिलेगी इस दुनिया में और आखिरत में।